حضرت سعد بن ابی وقاص 400 گھڑ سواروں کو لے کر عراق میں چل پڑے. عراق سے انہیں ایران جانا تھا، لیکن بیچ میں دریا ہے. دریا عبور کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے. سامنے جتنے ایرانی فوج تھے سب نے دریا کے پل جتنے تھے برج توڑ دیے کہ کہیں یہ سعد بن ابی وقاص کے 400 ساتھی محمد عربی کے سپاہی ادھر کراس کر کے ایران میں نہ آ جائیں. برج توڑ ڈالے، سارے دریا کے اوپر جتنے پل تھے توڑ دیے. لیکن کیا انہوں نے حوصلہ توڑ دیا؟ کیا ایمان والوں کے عزم اور ان کے استقامت کو توڑا؟ نہیں. سعد بن ابی وقاص اپنے 400 ساتھیوں کو لے کر دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں چلو آگے چلنا ہے. ساتھیوں نے کہا کیسے چلے؟ کہا اسی پانی سے چلنا ہے. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا اڑ کر جائیں گے یا تخت بچھا کر جائیں گے، کیسے جائیں گے کسی نے نہیں پوچھا. سعد بن ابی وقاص نے کہا میں اپنا گھوڑا پانی میں ڈالتا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑنا. یہ میں رسول پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی رسول یا کسی نبی کی، بلکہ رسول اللہ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے اس یقین کے ساتھ ڈال دیے تھے کہ پانی پر بھی تو ان کی چلتی ہے. اور جیسے ہی گھوڑے انہوں نے دریائے دجلہ میں ڈالے، ارے دریائے دجلہ کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ آج اگر اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو 10 منٹ لگ جائیں پہنچنے کے لیے، گہرائی ہے. لیکن جب یہ گھوڑے ڈالے، ایک نے، دو نے، 4، 10، 50، 400 صحابہ پانی پر گھوڑے ڈال چکے ہیں. لیکن جانتے ہو پوری دنیا حیرت میں تھی، گھوڑے کے ٹاپ میں پانی تک نہیں لگا. وہ چلتے ہوئے اسی طرح ایران کی سرحدوں میں آ گئے. یہ تاریخ کی مشہور کتاب تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے. ایران کے فوجیوں نے فارسی میں پکار کر کہا تھا دیوا آمدند، دیوا آمدند، یہ تو جنات کی جماعت آ رہی ہے، یہ جنات کی جماعت آ رہی ہے. اب تک ہم نے پانی پر چلتی ہوئی جماعت کوئی نہیں دیکھی. لیکن اے سنیو، میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے جن کا یقین تھا کہ اگر محبت مصطفیٰ میں ہم پانی پر گھوڑے ڈال بھی دیں اللہ راستے پیدا کرے گا. اس لیے کہ جہاں میں ان کی پہاڑوں نے راستے نہیں روکے، آندھیوں نے، طوفانوں نے راستے نہیں روکے. وہ صحابہ تھے طارق بن زیاد جن کے بارے میں تاریخ میں آج بھی مشہور ہے. جب یہ سب سے پہلے دریا کراس کر کے آنے والے مسلمانوں میں، یورپ میں اترنے والے، جانتے انہوں نے کشتیاں بھی جلا دی تھی. جن کشتیوں میں بیٹھ کر کے آئے تھے کشتیاں جلا ڈالی. کیوں؟ اپنے ساتھیوں سے کہا اس لیے ہم نے جلا دیا ہے کہ پیچھے جانے کا کسی کے اندر خیال بھی نہ آئے، یا تو پھر محبت مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی یا پھر ہماری قبر ہوگی. یہ عزم اور استقلال تھا، یہ حوصلے تھے. عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پاک جس کو اقبال نے 2 جملوں میں پورا بیان کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان گرامی، حضور پاک کی محبت کی لذت جسے ملی ہے انہیں اندازہ ہے. وہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے نہیں گھبراتے، موسم کی سختیوں سے نہیں گھبراتے، ظالموں کے ظلم سے نہیں گھبراتے، اور اس طرح شیاطین کے شر سے وہ نہیں گھبراتے. بعض لوگ آج نروس ہو کر کے کہتے ہیں حالات کیا ہو گئے مسلمانوں کے، جہاں جہاں دیکھو ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو تالیاں بجا بجا کر کے دیکھ رہے ہیں. غزہ میں دیکھو بچوں کو مارا جا رہا ہے. یہ بے رحم لوگ جو تالیاں بجا بجا کر دیکھ رہے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے ابھی چند دنوں کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا. یہ بچے مارے جا رہے ہیں، یہ گن رہے ہیں 1000، 2000، 4000، 5000، 10,000 تعداد گن رہے ہیں وہ بچوں کے مرنے کی. اور اس کے بعد دل میں یہ خیال کرتے ہو کہ چند دنوں کے بعد یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہماری تاریخ میں کربلا بھی ہے، ہماری تاریخ میں بدر و حنین بھی ہے، ہماری تاریخ میں احد و خیبر بھی ہے. لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے گردنوں کے کٹ جانے کا نام اسلام ختم نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. نروس ہونے کی ضرورت نہیں حالات کے ساتھ. ابھی اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے نا، سب کو پتا ہے. لیکن کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہے. سب کو پتا ہے
جو مولا رات لایا ہے وہ صبح بھی لائے گا، جو رات کے اندھیریاں لایا ہے وہ سورج بھی طلوع کرے گا۔ آج اگر امت مصطفیٰ پر اندھیریاں چھائی ہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ پھر وہ اجالے آئیں گے، وہ روشنیاں آئیں گی۔ دنیا دیکھے گی جب ایک امام مہدی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا اور ہر جگہ سے پرچم رسالت بلند ہوگا۔ آج کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوئے، لیکن کل کو یہ دن آئے گا انشاءاللہ ہر زبان کہے گی لبیک یا رسول اللہ۔ کسی کو دقت ہے تو وہ اپنی دقت کا علاج کرے۔ تھوڑا سا وقت بچا ہے، میرا پیغام سن لو۔ میں نے شروع میں ہی کہا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اے نوجوانوں، خاص طور پر آج پوری دنیا تمہارے چال چلن کی طرف دیکھ رہی ہے، تمہارے طور طریقے کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ ایک بات بتاؤ، ایک بات دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے ضمیر کو بیدار سمجھتے ہو تو مجھے جواب دو۔ دنیا اگر تمہیں رسول اللہ کا غلام کہتی ہے تو کیا تمہیں کسی کو اعتراض ہے؟ کسی کو برا لگے گا؟ حضور کا غلام کہنے پر آپ کو کسی کو برا لگے گا؟ میں اپنی بات تو یہ کہتا ہوں، میں دعا یہ کرتا ہوں، مولا غلام تو بہت دور کی بات ہے، اے اللہ پوری دنیا میں میری پہچان ایسی بنے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہا کرے۔ اس بات میں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ شوق ہے، ہم سعادت سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کا اگر غلام کہتی ہے دنیا تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر خوشی ہوتی ہے تو میرے عزیز کھل کر کے غلامی کیوں نہیں کرتے؟ چھپ چھپ کر کے حضور کی غلامی نہیں ہوتی۔ حضور سے اگر محبت کیا ہے کھل کر کے حضور سے محبت دکھاؤ اور غلامی میں آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کی اندھیریاں آئیں تو تم تاش کے پتوں پر بیٹھے رہو۔ حضور کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں شراب کی بوتل ہو اور تمہارے گھروں تک نشہ پہنچ جاتا ہو۔ نادانوں، حضور پاک کی نسبت تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ خسیس چیزیں اور ذلیل چیزیں تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آ جائیں؟ تم کو خیر امت کہا گیا ہے۔ نشہ بہت دور کی بات، لینا تو چھوڑو، سونگنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں، سونگنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اگر تمہارے اندر یہ حالات آ گئے، گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے اگر لڑکیاں ڈرنے لگ جائیں کہ یہاں سے گزرو تو یہ چھیڑ خانی نہ کرے، ہماری عزت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی، تو پھر تم پر غلامی صادق نہیں آتی، تم نے جھوٹ کہا ہے حضور پاک کی غلامی۔ حضور پاک کا غلام وہ ہوتا ہے جس کے لیے کائنات انتظار کرتی ہے، پوری کائنات پلکیں بچھا کر انتظار کرتی ہے، اللہ کے رسول کا غلام ہماری طرف آ جائے۔ آج اعلیٰ حضرت کی وہ بات سن لو، آپ کو یہ یقین ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد فرشتے 3 سوالات کریں گے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، سب کو پتا ہے نا۔ تیسرا سوال کیا کریں گے؟ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ سوالات سنے ہو کہ نہیں کبھی پہلے؟ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، اور اکثر لوگ یہیں آ کر اٹک جائیں گے۔ بہتوں کو تو یہ جواب تو پتا ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن حضور کی طرف آ کر بہت سارے منافق کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، مجھے افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا تھا، قبر میں جب اسے پوچھا جائے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب شاعر کے شعر میں اس طرح ہوگا، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ان کو آنا ہے اور منہ دکھانا ہے، اور حضور پاک کی طرف اشارہ کر کے جب پوچھا جائے جواب دوں گا تب نجات ہوگی۔ اور آخرت کے بارے میں پوچھتا ہوں میں آپ سے، آپ کو یہ بھی حدیث سنائی گئی ہوگی، بچپن سے علماء سے سنتے آئے ہوں گے، پوری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ کسی اور نبی کے پاس بھیجیں گے، نبیوں کے پاس گھومتی پھرتی یہ مخلوق
रसूलुल्लाह के पास आई। मेरे आका फरमाएंगे आज मैं तुम्हारी शफाअत के लिए बैठा हूं। ये हदीस भी बचपन से सुना है ना, सुना है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, जिसका हाथ मेरे आका पकड़ ले उसके लिए जन्नत वाजिब है। हुजूर पाक उसको पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। दो ही बातें मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, जब कब्र में भी हुजूर पाक के अलावा कोई चारा नहीं है और हश्र में भी उनके अलावा कोई चारा नहीं है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जिंदगी में भी वो जो न हो तो और कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अगर नबी ना हो तो कुछ नहीं है। फिर सुनो, बरेली के इमाम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तुम्हें उस दरबार में आ जाना है। और देखो मेरे अजीजों, आज ये हुजूम मुंबई की सड़कों पर, मैं ये सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कल मैं बंगाल की खाड़ियों से आया, बिहार गया, कई इलाकों में जिस मजमे के पास जाएं यही अंदाज है। सारे मुसलमानों का डीएनए इश्क रसूल में एक ही नजर आता है, हर जगह एक ही है, एक ही तौर तरीका है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये मिंबर पर जो मुझे इज्जत दी गई है या मेरे इंतजार में ये महफिल सजाई गई है, वो इसलिए नहीं है कि रूलिंग पार्टी का कोई नेता आया हुआ है या सत्ताधारी कोई मिंबर आया हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, हमें जो इज्जत मिली है वो बात सिर्फ इतनी है, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। ये निस्बत मुस्तफा की बात है। इसीलिए फिर मैं दोहरा रहा हूं बार बार ये बात, आ जाओ दामन मुस्तफा में, आ जाओ एक बार उस बाजार में अपने आप को बेच दो। बाजार में बेचने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनियावी अय्याशियां यूं ही जारी रखो। अभी मैं नारा लगाऊंगा तो सब जवाब देंगे। मैं कहूंगा इस्लाम, क्या कह रहे हैं? इस्लाम जिंदाबाद। ये दिल से कह रहे हैं आप इस्लाम? फिर मैं आपसे पूछता हूं, घर में जाओ तो घर में तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? घर में तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? शादियों के महलों में जाओ तो वहां इस्लाम कहां गायब हो जाता है? फिर तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लाम कहां चला गया? मेरे अजीजों, फिर दिल से पूछो। मैंने तो हर जगह नारा लगाया इस्लाम जिंदाबाद, लेकिन ये कैसा झूठ है कि घर में इस्लाम को जिंदा नहीं रखना चाहता और सड़कों पर इस्लाम जिंदाबाद। इब्तिदा अपने घर से हो, इब्तिदा अपनी जिंदगी से हो। शर्म है उन नौजवानों पर जो हुजूर की सुन्नत नहीं रखना चाहते और जान देने की बात करते। हुजूर पाक पर जान देने की बात और हुजूर पाक की सुन्नत से दूरी, ये मेल नहीं खाती बात, ये अमल और कौल में मेल नहीं खाती है बात। इसलिए आओ, हम जब नारा लगाते हैं और बात करते हैं तो मुकम्मल यकीन के साथ और आज अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह, अहद करके उठेंगे। क्या अहद करेंगे? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जरा ऊंचा, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहां, उठे भी वहां, जमीनो जमा, मकीनो मखा, चुनी न चुना और बने तो जहां। जब सबका ये यकीन है कि रसूलुल्लाह के लिए हमने वक्त कर दिया है, हमारी जुबान भी, हमारी जान भी, हमारा आना भी, हमारा उठना भी सब रसूलुल्लाह के लिए है, तो क्या ही अच्छा होता कि दुनिया देख करके तुम्हारा नाम पूछ करके पहचानना चाहती है। तुम जब पूछते हैं तुमसे नाम क्या है तुम्हारा, नाम कुछ बता दिया, उससे भी पता नहीं चला बबलू नाम है, फिर पूछा कि पता नहीं चल रहा किधर का है, बाप का नाम पूछा, बाप का नाम राजा बताया, वहां भी नहीं पता चला, फिर दादा का नाम पूछा, कुछ नहीं कॉमन लग रहा है। ऐ नादानो, अगर किसी को पहचानना हो, मेरा नाम क्यों पूछे, मेरे बाप का नाम क्यों पूछे, मेरे दादा का नाम क्यों पूछे? मेरी आइडेंटिटी के लिए इतने नामों को पूछने की जरूरत ही क्या है? अपने आप को ऐसा बनाओ जिस गली से गुजर जाओ बगैर नाम पूछे पुकार कर कहे ये ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। तुम्हारी चाल चलन बताए
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے. بس میری گفتگو ختم ہونے کو آ گئی ہے. آخری چند جملے سماعت کر لیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں اگر زندگی نہیں گزارو گے تو بہت سختیاں دیکھنی پڑیں گی, بہت سختیاں دیکھنی پڑیں گی. آج جو ذلت و رسوائیاں ہیں اس کا ایک سبب ہے, قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو, ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ان قریب تم فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. دو چیزیں ہیں, یا فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. اور آج دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ہم فتنوں میں بھی مبتلا ہو گئے اور ایک طرح کے عذاب میں بھی آ گئے. یہ صرف اور صرف وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دوری. عزیزان گرامی وقار, آپ کو پتا ہے جس کو یہ آشنائی ملتی ہے, جس کو یہ لذت ملتی ہے حضور پاک کی, پھر اس کے آنکھوں میں کوئی چیز نہیں جچتی ہے, پھر اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. ایک نوجوان ایسا تھا, ایک نوجوان ایسا, خالد بن ولید سیف اللہ المسلول. آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ جتنے نوجوان تھے ان کو خریدنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سن لو. 3 نوجوان ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے. بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم میرے دین پر آ جاؤ, میں تمہیں عہدہ بھی دوں گا, منصب بھی دوں گا. بھائیوں نے انکار کیا. بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. دوسرے کو پوچھا گیا, اس نے نہیں قبول کیا, اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. یہ موب لنچنگ آج سے نہیں چل رہی ہے, برسوں سے چل رہی ہے. ہاں, پکڑ کر کے مارنا, قتل کر دینا. بادشاہ کے پاس طاقت تھی, قوت تھی. 3 بھائیوں میں سے 2 کو جلا دیا. تیسرا جو تھا 22 سال کا نوجوان, وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, یہ نوجوان میرے ہاتھ میں دے دو, 1 مہینے کا ٹائم دو, اس کا پورا مائنڈ چینج کر کے لاؤں گا. اور ہر زمانے میں نوجوانوں کو خریدنے کے لیے 2 ہی طاقتیں ہیں, ایک عورت ہے, دوسری دولت ہے. عورت اور دولت کے ذریعے سے کتنے لوگوں کا ایمان خریدا جاتا ہے. وزیر نے اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور گھر لے گیا. گھر لے جا کر کے اپنی حسین و جمیل بیٹی, جس کے رشتے کے پیغامات بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں سے آتے تھے, اس لڑکی کو لگا دیا کہ تو 1 مہینے کا ٹائم ہے, اس کا دل اپنی طرف کھینچ لے اور اس کا مائنڈ چینج کر اپنے دین میں داخل کر لے, منہ مانگا انعام بادشاہ سے دلا دوں گا. ہوا, لڑکی بھی تیار, اور نوجوان لڑکا ہے جس کے پاؤں آج بہت جلدی پھسل جاتے ہیں. ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کیوں پھسلتے ہیں پتا ہے؟ کیوں تمہارے پاؤں پھسل جاتے ہیں؟ اس نوجوان کو جب یہ چیلنج تھا تو رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا, وہ لڑکی حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی. جیسے وہ داخل ہوتی یہ مصلی بچھاتا اور سجدے میں چلا جاتا. وہ کھڑی انتظار کرتی, یہ سجدے سے اب اٹھے تب اٹھے. صبح ہو جاتی, وہ سجدے سے اٹھتا نہیں تھا. جب تک وہ جاتی نہیں سر نہیں اٹھاتا. دوسرے دن آئی یہی حال, تیسرے دن آئی یہی حال. مہینہ گزرنے کو آیا, وہ بیٹھی رہتی, اونگتی رہتی, سوتی رہتی, انتظار کرتی. اخیر میں اس خاتون نے کہا, اے کٹر دل نوجوان, اے پتھر دل جوان, ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ تو لے میرے حسن کو. میرے اندر شباب کیا ہے, میرا حسن کیا ہے. ارے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے قطاریں لگاتے, بادشاہوں کے گھروں سے میرے پیغام نکاح آتے, اور تو ہے کہ مجھے دیکھتا بھی نہیں. نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا, اے خاتون تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی, واپس چلی جا, اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. یہی ایک چیز ہے لذت آشنائی. جس نے نبی پاک کی محبت کو پا لیا, دنیا کا حسین و جمیل بھی اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے گا. خاتون کا دل پگھل گیا, کہا مجھے تو اپنے ساتھ داخل کر لے, میں آئی تھی تجھے خریدنے کے لیے لیکن اب تیرے ہاتھ بکنا چاہتی ہوں. میرے عزیزوں, اپنے آپ کو اس نوجوان کے حوالے کر دیا, دین میں بھی داخل ہوئی. یہ تاریخ ہے, پھر کبھی آپ کہیں سے سن لیں. لیکن اس بات میں صرف اتنا بتا رہا ہوں, انٹرنیٹ کے نشے میں بیٹھے ہوئے وہ نوجوان, رات کو پورنوگرافی دیکھنے والے یا گندی تصویریں اور یا فلمیں دیکھنے والے نوجوان, جن کی آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی ہے, جن کے اخلاق تباہ ہو گئے ہیں,
ان سے کیا پھر امید رکھی جائے گی؟ اگر ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہو، میری آنکھیں حیادار ہو جائیں، میرے ہاتھ شرم کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، میں اخلاق کا قتل نہ کروں، تو صرف ایک علاج ہے، ایک علاج ہے۔ جن کو ایڈکشن ہو چکا ہے موبائل کی گندی تصویروں کے ساتھ، فلموں کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہو، ان کے لیے ایک علاج دے کر جا رہا ہوں۔ رات کی اندھیریاں جب آ جائیں میرے عزیزوں، موبائل اٹھانے کی بجائے ایک بار وضو کر کے بیٹھو اور صرف اتنا کہو، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں اور تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ جس دن تمہاری یہ بات مدینے پہنچ گئی، وہ آقا تشریف لائے اور پھر تمہیں اپنا دیدار کرا دے، پھر تمہارا حال یہ ہوگا، اٹھو گے اور جگہ جگہ جا کر پھر تمہاری زبان سے صرف اتنا ہی نکلے گا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ارے جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم ہے۔ میرے عزیزوں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، میں ایک ہی جملے پر اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ اس طرح کی ہم آہنگی میں گفتگو نہیں ہوگی۔ ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو، بیس بڑھا۔ اقبال نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی لذت جسے ملتی ہے، وہ دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج جس لذت کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی لذت ہے۔ بے شک، سبحان اور ایک بات میں کہہ جاتا ہوں میرے عزیزوں، بار بار دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش اس لیے کرتی ہے کہ بکے نہیں ہو، اللہ، اور جو بکا ہوا ہوتا ہے اسے خریدا نہیں جاتا۔ بے شک، سبحان اللہ، اور بکا ہوا کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک، سبحان اللہ، جو ایک بار دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، پھر بڑی سی بڑی طاقتیں اس کی بولی نہیں لگا پاتی۔ آپ کو پتا ہے وقت کی عبقری شخصیت جن کو اللہ نے قلم کی دولت عطا کی، زبان کی دولت عطا کی، علم و ہنر اور فن میں یکتا روزگار، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی نعتیہ کلام کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا آج گونج رہی ہے ان اشعار پر۔ ان کے زمانے میں بھی کوئی صاحب آئے تھے اور کہا تھا کہ مولانا آپ اچھی شاعری کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے ایک بڑے سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے، بے شک، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف شاعر ہوتے تو لکھ دیتے، اس لیے کہ شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، سیٹھوں کی تعریف کی جائے گی تو وہاں سے نذرانہ ملتا ہے، بے شک، بے شک، بڑے لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہاں سے لفافہ ملتا ہے۔ لیکن وہ اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ کی زبان سے سنو اعلیٰ حضرت کون تھے؟ وہ کہتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، بہت خوب، ماشاءاللہ، بے جس گلی میں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں، تم مجھ سے دنیا داروں کی تعریف لکھوا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر کیا لکھا؟ کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا،
मेरा दीन पारे ना नहीं, सुभान अल्लाह, वो बेशक। कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी वक़ार, जो बाजारे मुस्तफा में बिका हुआ है वो फिर दुनिया के हाथों में नहीं बिकता, बेशक इधर उधर उसकी कीमतें नहीं लगाई जाती। आज आपके सामने सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, दिल को बेखौफ बनाने के लिए हुजूर पाक के इश्क से इसको भर दो। इसलिए कि आला हज़रत ये भी फरमाते हैं, जिस दिल में रसूल पाक की मोहब्बत बस जाए फिर उसका हाल ये है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह, और बेशक। फिर खुद अपने फख्र से यूं भी कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक। दरबारे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दरबार से वाबस्ता औलिया हैं, उनके भी कुत्ते का हाल ये है कि वो शेरों को भी खतरे में नहीं लाता, परवाह नहीं करता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो चलता फिरता है। मैं आज एक बात कहता हूं, बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं, इतने सारे नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जहां जाते हैं ये भीड़ जमा होती है और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या इनको किसी बात की तैयारी कराई जा रही है? मेरे अजीजों, जिसके दिल में भी शक व शुबा है, मैं खुल करके बयान करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात चाहता हूं, इतनी बात चाहता हूं, हमारी कोई ऐसी तंजीम नहीं जहां चाकू छुरी बंदूक बारूद की तरबियत दी जाती हो। हमारी कोई ऐसी जमात नहीं है जहां खुफिया प्लानिंग की जाती हो, सीक्रेट मीटिंगें की जाती हो। हमारी छुपी हुई कोई मीटिंग नहीं है। किसी नौजवान को हम वरगला करके किसी को मारने की तरबियत कभी नहीं देते। हाँ, बात सिर्फ इतनी करते हैं, मेरे अजीजों, तुम्हें किसी से भी मुकाबले करने की जरूरत नहीं। अपने आप के दिल में हुजूर का इश्क ऐसा बसाओ कि तुम्हारे चलने फिरने से ही कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीड़ों को यूं ही मौत आ जाए। आशिक रसूल जिस तरह से चलता है, उसकी खुशबुओं से शैतान भागता है, बेशक। उसकी हवा से शैतान भागता है। अपने आप को बेच दो बाजारे मुस्तफा में। बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो आता है उसका हाल ये होता है। हजरत सफीना कहते हैं, एक सहाबी है, जंगल में उन्होंने रास्ता देखा हुआ था लेकिन भटक गए, रास्ता पता नहीं था और इधर उधर देख रहे थे, रास्ता तलाश कर रहे थे। अचानक एक शेर सामने से आया। शेर जिसके सामने आ जाए फिर घिग्गी बन जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाएं। लेकिन वो दरिंदा जो मुंह फाड़ करके आ रहा था, भूखा शेर, किसी पर भी हमला कर सकता है। जब करीब आने लगा, हजरत सफीना जो सहाबी रसूल है, गुलाम मुस्तफा है, कहते हैं मैंने शेर को पुकार कर सिर्फ इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे, तू जानता है मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वाह वाह, बेशक। एक ही जुमला कहा, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। रिवायत में मालूम बताया गया है कि वो शेर जो मुंह फाड़े आ रहा था, अचानक सर झुकाया, हजरत सफीना के तलवे छाटने लगा। सर झुकाकर उनके कदमों के बोसे लेने लगा और वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ फिर आपको मदीने तक का रास्ता भी बताता चला गया। एक बात याद रखो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो जाता है, मौला तबारक व ताला कायनात उसकी तरफ फेर देता है। इसीलिए मैंने कहा, मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात फरमाते थे और बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है। वो क्या है सुनो, आपका नातिया कलाम आपने सुना होगा, हुजूर ताजुश शरिया का मशहूर जमाना नातिया कलाम है, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुल दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। लेकिन ताजुश शरिया का ये शेर तवज्जो चाहता हूं, फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है, जहां में
उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ओह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे, सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजिज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी है शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे में आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु यूं फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी खिलौना बना है कौन, जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे, इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था, आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है, मौजज़ा कब दिया जाता है, जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया, वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीजा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई, और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं,
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی نہایت فصیح عربی میں گفتگو فرمائی. فرماتی ہیں کہ ایک بھی ایسا ٹوٹا ہوا جملہ محمد سے ہم نے سنا نہیں. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی. عزیزان گرامی شیماء کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے. بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے. وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جنگل میں یا صحرا میں جہاں پر بھی معاملہ, وہ کہتی ہیں میں ایک آدھ بکری کو لے کر جاتی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی. فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا, ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی, کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی, ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی. یہ حضرت شیماء کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں. اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی. 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی 2 شخصیات آئیں, انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے. اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. وہ گھبرائے ہوئے تھے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر پہنچی, جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے, کوئی لوگ نہیں تھے, کوئی شخصیات نہیں تھی. حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے. اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 2 فرشتے آئے تھے, انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا, جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے. اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں. انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا. یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شق صدر, سینہ پھٹ جانے والا. یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا. سینہ شق ہوا, فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا, جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا. میرے عزیزو پھر میں سوال کرتا ہوں, تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے, پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے. نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے. یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے. یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا. آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں, بیان سے باہر ہیں. کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو, پتھروں میں ہو, جانوروں میں ہو, پرندوں میں ہو, مردوں میں ہو, آسمان کے تاروں, چاند, سورج میں ہو. کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں. اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی. رزق میں برکت اور وسعت, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا, کئی بار پیش آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے, 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ. حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, ایک آدمی, یہ 440 ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ.
حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا, 440 لوگ کھاتے رہے, میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا. وہ کھا کر چلے بھی گئے, میرا گھر پورا کھا لیا, پھر بھی کھانا باقی رہا. یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں تھا, اور ایک کنواں قریب میں تھا, وہ بھی سوکھ چکا تھا. وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے, ہم نے اس کی زیارت کی ہے. آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا, اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے, ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا. تقریباً 14 صدیاں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے. وہ سوکھا ہوا, بالکل سوکھ چکا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا, تھوڑا سا کلی کا پانی تھا, کنواں لبالب بھر گیا. پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی, وضو بھی کیا, جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا. ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں ہم 1400 لوگ تھے, لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا. اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں, آج بھی پانی اس میں موجود ہے. اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں, اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی, کڑوا پانی, جانور بھی نہیں پیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا, وہ پانی آج بھی میٹھا ہے, آج بھی میٹھا ہے. ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا, ڈامر ڈال دیا, تارکول ڈالا, کیمیکل ڈالا. ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے. یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں, اس کی کوئی سند نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی, لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے, ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے. ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے, انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے. آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے, بغض کس چیز کا ہے. تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی, بیر شفا سے اتنی تکلیف. تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے, تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے. عزیزان گرامی وقار, ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے, ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے. الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں, جان دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے, اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں. یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے, ہمیشہ چاہتے تھے. تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو گے. بہرحال رزق میں برکت اور وسعت کے بے شمار معجزات ہیں. ایک بار تو کمال کی بات ہے, مقام زورا پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. یہاں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پھر ختم ہو گیا. پانی کچھ بھی نہیں تھا, نہ کنواں قریب میں تھا. کنواں تھا تو کلی فرمائی, کنویں کا پانی باہر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہوگا آپ کو, آپ نے لکڑی سے پتھر پر مارا, ایک مرتبہ 12 چشمے باہر نکلے. قرآن پاک میں ہے, قرآن نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا, 12 چشمے پانی کے نکلے تھے. اور اس لیے کہ ان کی امت میں 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل گئے. کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام نے مارا؟ اپنے عصا سے. کس پہ مارا؟ پتھر پہ. پتھر سے 12 چشمے نکلے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں, صحابہ تشریف لائے, شکایت کی پانی کی. اللہ اللہ,
मैं यहां पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील और खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राजिक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़े हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजज़ा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना आए। हाँ एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले, मौजज़ा वो भी था। लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फॉल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहां है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में 1-2 नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोजा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह उल अजीज उसमें अर्ज करूंगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही गज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख नहीं, इराक तबाह हो गया और शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते।
मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए। एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहां मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को खत्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहां तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के जेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के जेरे नगी हैं। अब यहां पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं मैं देख रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहां से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे। अभी हुजूर ने पलट कर जितने सहाबा थे कहा ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी। पूछती हैं ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे।
जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआबे पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो वरना थूकोगे तो मर जाओगे, तुम्हारे घर में कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहां पर आए, 3-3 मौजिज़े हजरत जाबिर के घर में तन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हजरत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया और जैसी खून निकलने लगा मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफा शियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह, दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून, इस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, बहुत सारे लोग, इन्हीं के लोग मानते भी नहीं। चांद पर तुम गए नहीं थे, फलां स्टूडियो में खड़े होकर के सब फोटो बना करके लाए हो। आज मेरी गुफ्तगू का यह हासिल नहीं है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे उससे मेरे ईमान का ताल्लुक भी नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं, बहरहाल या जो कुछ भी, इससे ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इसमें दरार पड़ी थी, इसमें कभी दरार पड़ी थी, कभी ये टूटा था, उनको मालूम नहीं तोड़ा किसने था। बहरहाल वो भी मेरा टॉपिक नहीं है आज, साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हजरत अली को कहा बैठ जाओ, और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हजरत अली ने यह कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं,
अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे, हजरत अली इंतजार में रह गए, क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा, असर पढ़ लूंगा। लेकिन इसी इंतजार में सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई। लेकिन मेरे अजीजों, अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। और यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था, अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। साहबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है उनको, हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कजा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए। मौला अली खामोश रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हजरत अली की नमाज छूट रही है? क्या हजरत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा, अली गमगीन हो? कहा असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को यह दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, कि जो मोहब्बत मुस्तफा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुल हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला, असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया, फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, सूरज का पलटाना ये मेरे आका के अजीम मौजज़ात में से है, अजीम मौजज़ात में से। किसके लिए पलटाया गया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अजीजा ने गिरामी, तारीख में, अब मौजज़ात की तारीख में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा करने वाला जो मौजज़ा है, मैंने वो बच्चों के मुतालिक बताया। दूसरी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं हुजून, मक्का के करीब जो जन्नतुल माला कब्रिस्तान है, वहां पर था। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मेरे माँ बाप किस हालत में है मुझे दिखा। हजरत बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्लाह के मुतालिक ये खबीस आज अंगुश्त नुमाई करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, उन्हें मुशरिक कहते हैं। सुनो हदीस पाक, यह हदीस साबित है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है अत-ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह। किताब है, उसमें हदीस भी है। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ताला ने मेरी माँ आमिना, मेरे बाप अब्दुल्ला, दोनों को मेरे सामने हाजिर किया। वो वफात पा चुके, सालों पहले वफात पाए।
اور ان دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا. حضور فرماتے ہیں بی بی آمنہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا, حضرت عبداللہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا, اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ پاک ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پاکوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ ان کے آبا و اجداد کافر تھے, تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہے, اس سے بڑا ایسا حرمہ نصیب جو حضور پاک کے آبا و اجداد پر طعنہ زنی کرتا ہے. عزیزان گرامی, ہمیں تو بریلی کے امام نے یوں کہا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا جو گھرانہ ہے وہ سب گھرانہ نور کا ہے, اور نور کفر میں نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی وقار, یہ معجزات کا باب تھا, جتنا بھی بیان کروں وہ کم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے بے شمار معجزے دیے. آخری بات جو شروع میں نے کہا تھا, اور معجزے اس مقام کے لوگوں نے دیکھا, اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا, سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے کی قومیں دیکھتی رہی. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں, قیامت تک دیکھ سکتے ہیں, قیامت تک دیکھ سکتے ہیں, اور وہ معجزہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو کافروں کے سینوں پر آج بھی چیلنج بن کر کے پکار رہی ہے. ہمت ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک کتاب جس میں اللہ رب العزت نے معجزات کے کمالات رکھے ہیں. بلکہ قرآن آج بھی چیلنج کر رہا ہے, اے امریکہ, اے روس کے سپر پاور, اے رشیا والو, تم نے ایٹم بم بہت بنا لیے, میزائل پیٹرول بہت بنا دیے, لاؤ اللہ کے کلام کے ایک مثل جس کو قرآن میں موتیوں کے تاروں میں جس طرح باندھا گیا ہے, جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے, جس کی ختم والناس پر ہوتی ہے. اللہ نے پوری کتاب لانے کے لیے تو چیلنج کیا ہی تھا, بعد میں کم کیا گیا اور کہا گیا پوری کتاب نہیں لا سکتے, 10 سورتیں لا کر کے دکھا دو, 10 سورتیں اس طرح لا کر دکھا دو. 10 سورے نہیں لا سکے, پھر اللہ نے فرمایا چلو 10 آیتیں لا کے دکھا سکو. اے میرے عزیزو, فخر سے کہو, اے مسلمانوں, آج بھی زندہ جاوید معجزہ رسول اللہ کا ہمارے درمیان موجود ہے, وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ ہے. کوئی اگر تمہارے حقانیت کی دلیل تم سے پوچھے تمہارا مذہب حق ہے, کیا دلیل ہے, اس کے سامنے قرآن پیش کر دینا. قرآن 14 صدیوں پہلے آج کے ہونے والے واقعات بیان کر رہا ہے, تیرے بھی پاس اس کا کوئی جواب ہے تو لا کر کے دکھا دے, اس لیے کہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. دوسرا میری طرف سے چیلنج ہے, سارے کمپیوٹر, سارے ویب, جتنے بھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے, سارے ہیکر جو اس زمانے میں بڑی بڑی بینکوں کو ہیک کرتے ہیں, سب سے میرا چیلنج ہے, آؤ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ کو ہیک کر کے دکھاؤ, اور ایک آیت ہیک کر کے دکھاؤ, میں مان لوں گا. ایک زبر ہیک کر کے دکھاؤ, نہیں کر سکو گے. تم نے دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹ کا ڈاٹا چرایا ہوگا, اللہ کے کلام کا ایک زبر نہیں چرا سکتے. یہ میرا چیلنج ہے, ہیکر سب جمع ہو جاؤ, اللہ کی کتاب کو ہیک کر کے دکھاؤ, انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک نہیں کر سکو گے. مجھ جیسے کروڑوں لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جن کے سینوں میں اللہ نے یہ قرآن محفوظ کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ جاوید معجزہ ہے. اس کو سینے سے لگاؤ, اس کو پڑھو بھی, اس پر عمل بھی کرو. مولا ہمیں دنیا میں قرآن کے ساتھ رکھے اور صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ رکھے. جب قبر میں جائیں تو مولا ہمیں قرآن کے ساتھ قبر میں لے جائے اور صاحب قرآن کی زیارت نصیب کرے. جب حشر میں مولا ہمیں اٹھائے تو قرآن کے ساتھ اٹھائے اور صاحب قرآن تاجدار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.